Okay, so আমরা দেখেছি যে let's see if we have a bar which is under tension, distributed tension, and let's say this is the coordinate x. Okay, আমি ধরে নিলাম এই এন্ডে একটা পয়েন্ট লোডও আছে, ঠিক আছে। এইরকম একটা প্রবলেম কিভাবে সলভ করতে হয়, আমরা করতে গিয়ে দেখেছি যে এর গভর্নিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা কিছুটা এইরকম আসে। ধরা যাক at any x the deflection is u, তাহলে আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন পাই ea u double prime plus q of x equals 0. ওকে, বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো হচ্ছে u 0 is 0 এবং আরেকটি বাউন্ডারি কন্ডিশন u prime 0, not u prime 0, u prime at L is P by EA, P by EA। আর একটা কিছু হওয়ার কথা ছিল কি? না, এটাই P by EA, P by A is stress strain। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন। এবার এখান থেকে আমরা সলভ করতেই পারি। ধরা যাক আমার কাছে দেওয়া রইল q of x is q0, ওকে, বা for a starter let's say q of x is 0, okay, then I immediately know from this equation u should be c0 plus c1x। সেটা কি বোঝা যাচ্ছে যে it's a linear equation? u মানে এটা তো u এর উপর একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, u double prime is d2u dx2, ওকে। তো এখানে যদি আমি qx কে 0 নিই, আমার যদি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা 0 হয়, ওকে, তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে আমি যদি সলভ করি, রাদার সিম্পলিফাই করি, দিস শুড বি মাই ইকুয়েশন। বোঝা গেল এটা? বুঝতে পারছো দেবাংশু? না, আরেকবার রিপিট করুন। ধরো q of x is a function of x, রাইট? আমি যদি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটাকে 0 করে দিই, ঠিক আছে, সেটাতে যা খুশি ফাংশন হতে পারে, ধরা যাক q of x is 0, তাহলে সেটা যদি আমি এখানে সাবস্টিটিউট করি, এই ফাংশনাল ফর্মটাকে আমি যদি সাবস্টিটিউট করি, যেটা এই ক্ষেত্রে 0, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। সো আই হ্যাভ দিস ইকুয়েশন ea u ডাবল প্রাইম ইকুয়াল 0। সেক্ষেত্রে আমার u এর এক্সপ্রেশনটা কি হবে? ইট উড বি আ লিনিয়ার ফাংশন, ঠিক আছে। why?
because this will mean that u prime is a constant c1, তাই তো? সেখান থেকে আমি এটা লিখতে পারি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, now I'll satisfy some of the boundary conditions. You see there are two constants of integration, দুখানা constant of integration পেয়েছি, ওকে? সেই দুটোকে যদি আমি স্যাটিসফাই করি, then I'll get c0 equals 0 from the first boundary condition, and c1 is p by ea, which would mean u should be px by ea, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এই ফাইনাল সলিউশনটার দিকে যাচ্ছি না, আমি শুধু বলছি look at the functional form of u. Okay, so the moment I know the expression of q of x, I can figure out what is the expression for u. Okay, I mean I may not know the coefficients themselves, but I'll know what sort of function u is going to be, ঠিক আছে? The coefficients can be identified from the boundary conditions, ঠিক আছে? Now let's say this is case 1. Okay, case 2. Now majority of the problems that we'll be solving is with case 1, but imagine there is a case 2, okay, where q of x is a constant q0, okay, and in that case what should be the expression for u? This should mean quadratic হবে. So it would be c0 plus c1x plus c2x squared. Okay, এবার আবার আমরা একটা থার্ড কেস নিচ্ছি। এটা আমরা বুঝতে পারছি যে if I take qx to be a polynomial, and if I keep on adding further terms in q, okay, for example if I make this to be q1 times x, then this is going to be c3 x cube. Okay, now imagine a case 3 where q of x is sine of x. Okay, so in that case u would be some c0 cos x plus c1 sine x. Okay, actually it should be, let's say pi times x by l or something. Okay, so whatever the case may be, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে u এর কোনো জেনারেল অফ q, ঠিক আছে, মানে q ফাংশনটা কি হবে সেটা না জেনে আমি u এর কোনো জেনারেল এক্সপ্রেশন বার করতে পারছি না। যদি একমাত্র বার করতে পারি, then that expression should be this. To infinity, this general Taylor series. Okay, অথবা we can use the infinite Fourier series. Okay, like a0 plus a1 cos x pi by l or something. Okay, and then b1 sine pi x by l, okay, to infinity. Okay, তার মানে কি যে in general u belongs to the set of all possible functions, ঠিক আছে, all possible functions of a single independent variable, ঠিক আছে। ফাংশন তো অনেক রকম হয়, মানে z equal x squared plus y squared, this is also a function. Okay,
এবং যেমন ইউকে যদি আমি এক্স এর রেসপেক্টে প্লট করি, so that is some arbitrary general curve, right? Irrespect, I mean, if these coefficients are arbitrary, then it's a curve, okay? তেমনি এই যে ইকুয়েশনটা আমি লিখলাম z equal x squared plus y squared, so that actually becomes a surface, okay? ওকে, সো এনিওয়েজ এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করব যে একটা জেনারেল এক্সপ্রেশন কিভাবে বার করা যায়, বা জেনারেল এক্সপ্রেশন আদৌ হয়তো বার করা যায় না, ঠিক আছে, ইফ উই আর ট্রাইং টু গেট দ্য এক্সাক্ট সলিউশন, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা আগের দিন ভেরিয়েশনাল ফর্মুলেশন শিখেছি, এবং আমরা যেভাবে শিখেছি সেটা হচ্ছে যে at first we'll have the potential energy statement, okay, or the minimization statement, or M statement. Then we have সেখান থেকে we'll get the variational statement, or the V statement, and finally we have the differential equation or the Euler-Lagrange equation, okay. So the Euler-Lagrange equation, okay, so we would call that the strong form, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আমরা এসছি এইভাবে, rather আমরা will only focus on the variational statement, okay. তো আমরা এসছি from the variational statement to Euler-Lagrange equation. Now let's see if we can go to strong form, I mean go to variational statement from the strong form, okay. তার জন্য আমরা কি করব, আমরা প্রথমে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে লিখি। So this is the differential equation, এক্ষেত্রে একটা ODE, ঠিক আছে, and it comes with a set of boundary conditions. একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা যদিও এক্সাম্পল গুলো টু সাম এক্সটেন্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঘেঁষা নিচ্ছি বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঘেঁষা নিচ্ছি, ফাইনাইট এলিমেন্ট হ্যাজ ইটস অ্যাপ্লিকেশন থ্রুআউট ডিফারেন্ট ফিল্ডস অফ ফিজিক্স। সেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমও যেমন হতে পারে, আবার সেটা তোমার থার্মাল মানে হিট কন্ডাকশনও হতে পারে, আবার স্ট্রাকচারাল তো হতেই পারে। ইনফ্যাক্ট ইন সাম কেসেস finite element can also be used for fluid mechanics as well. আচ্ছা, যে ফিল্ডটাকে আমরা সলভ করি না কেন, ইটস আ ভেরি ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট, ওকে। ইট ইনভলভস মোস্টলি লিনিয়ার অ্যালজেব্রা বাট সাম আদার কনসেপ্টস অ্যাজ ওয়েল, মানে এই ভেরিয়েশনাল ক্যালকুলাস এন্ড অল, ঠিক আছে। সো ওয়ান্স ইউ লার্ন দ্য ম্যাথমেটিক্স অফ ইট, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু ইউর ওন ফিজিক্স। দ্য পয়েন্ট বিং, ধরো তুমি তোমার ফিল্ডে, ধরো তুমি যদি মাস্টার ডিগ্রি করো, সেই সময় তুমি দেখবে যে তোমার ফিল্ডেও কম্পিউটেশনাল কাজের কিছু অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, ঠিক আছে, মেটেরিয়াল সায়েন্সে, এবং সেখানেও ইফ ইউ আর সলভিং আ প্রবলেম ইন কন্টিনিউম, ঠিক আছে, মানে আমরা কি করি, ধরো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরো এই হলো একটা রেজিস্টার, ঠিক আছে, তারপরে এই হলো ক্যাপাসিটর, এই হলো তোমার ইন্ডাক্টর, এরকম ভাবে তো আমরা সার্কিটটাকে দেখাই, আবার এইখানে হয়ে গেল একটা ব্যাটারি, ঠিক আছে, তো এর মধ্যে হয়ে যাচ্ছে তোমার ইলেকট্রিসিটি ফ্লো। এই যে মডেলিংটা, যেখানে একটা রেজিস্টার, একটা ডিসক্রিট রেজিস্টার রয়েছে, একটা ডিসক্রিট ক্যাপাসিটর রয়েছে, একটা তোমার ডিসক্রিট ইন্ডাক্টর রয়েছে, এই যে বিষয়টা, এইটা হচ্ছে ডিসক্রিট মডেলিং। কিন্তু যদি তুমি ধরো আরো অ্যাকুরেটলি মডেল করতে চাও,
তাহলে বেসিক্যালি every object has some resistance like property, some capacitor like property and some inductor like property. Okay, এবং they are not discrete elements. Okay, ধরো there are cables, then there is this entire entire equipment. মানে তুমি ধরো যদি মোটরের একটা পুরো কোরকে মডেল করতে চাও এবং সেটা যেমন রয়েছে দেখতে সেরকম ভাবেই মডেল করতে চাও, আদার দ্যান modeling it to be some sort of discrete entity, ঠিক আছে, শুধু তাকে একটা ডিসক্রিট এন্টিটি বা একটা ইন্ডাক্টর হিসেবে মডেল না করে তাকে যদি একটা পুরো কি বলবো কন্টিনিউয়াম হিসেবে মডেল করা, ওকে, যার মধ্যে প্রত্যেক, ধরো আমি যদি স্টেটর বা রোটরকে আঁকি, ঠিক আছে, তো তার মধ্যে আমি যদি একটা ডিফারেন্সিয়াল ভলিউম ডিভি নিয়ে নিই, তার মধ্যে এই সমস্ত প্রপার্টি গুলোই রয়েছে, ঠিক আছে, and depending on the current that is flowing, the nature of the current and also the magnitude of the current, some of this would be more activated than the other. তো এইভাবে যদি আমরা মডেল করি, তো সেই ক্ষেত্রে ফাইনাইট এলিমেন্ট finds its application in the field, ঠিক আছে, এবং সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে খুব বেসিক একটা প্রবলেম সলভ করছি, ইটস আ 1D প্রবলেম, যেটা আমরা ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে খুব সহজে সলভ করতে পারি। কিন্তু এই সহজ এক্সাম্পলটা নেওয়ার সুবিধা যেটা হচ্ছে যে যখন আমরা কঠিন প্রবলেম করব, 2D বা 3D প্রবলেম করব, যেখানে হয়তো খুব সহজে আমরা অ্যানালিটিক্যাল সলিউশনটা পেতে পারি না, মানে এখানে তোমার সাইনোসয়েডালি হোক বা পলিনোমিয়ালি হোক, তুমি ইজিলি ইন্টিগ্রেট করে নিতে পারো একটা গভর্নিং ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে। 2D বা 3D তে যেখানে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থাকবে, ইভেন ফর এ লিনিয়ার সিস্টেম অফ ইকুয়েশনস, এখানে ইকুয়েশনটা একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন, ওকে, দের ইজ নো ইউ ডাবল প্রাইম টু দি পাওয়ার 3/2, যদি থাকতো তাহলে এটা লিনিয়ার হতো না, বা যদি সাইন ইউ থাকতো তাহলে লিনিয়ার হতো না, আমরা আগের দিন ডিসকাস করেছি। তো এখানে যদিও ইকুয়েশনটা ইজ এ লিনিয়ার ইকুয়েশন, ওকে, যখন আমরা 2D বা 3D প্রবলেম সলভ করবো তখন আমরা দেখবো যে লিনিয়ার ইকুয়েশনকেও আমরা ডাইরেক্টলি ইন্টিগ্রেট করতে পারছি না। ক্লোজ ফর্ম সলিউশন, the term closed form solution is very rare, okay, খুব লিমিটেড কিছু নাম্বার অফ কেসের জন্যই ক্লোজ ফর্ম সলিউশন পাওয়া যায়, and hence you have to use some sort of numerical method. তো যাই হোক, আমাদের স্ট্রং ফর্ম হচ্ছে এই দুটো জিনিসকে মিলে আমাদের অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। এক্ষেত্রে যখন আমরা 2D বা 3D তে যাবো তখন পিডিইস থাকবে, এক্ষেত্রে ওডি, তার সঙ্গে বাউন্ডারি কন্ডিশন যা রয়েছে আপাতত তাই নিলাম, and u prime l equal p/ea, ঠিক আছে। এবার আমি ধরলাম v হচ্ছে u এর ভেরিয়েশন, ঠিক আছে। এখন দেখো u তুমি সলভ করে তো নিতেই পারতে, ঠিক আছে, যদি তুমি কিউ এর ফর্মটা জানো, কিন্তু যদি না জানো তাহলে ইউ কি বার করতে পারছো না, ঠিক আছে। এবার ভি যদি তুমি তার একটা ভেরিয়েশন ধরো, ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট অফ অল ভি শুড বিলং টু দ্য সেম সেট অফ ফাংশনস অ্যাজ ইউ, ওকে। এই সেম সেট অফ ফাংশন বলছি, এটা এখন অব্দি কোনো হয়তো তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা একটু পরে বোঝা যাবে, ঠিক আছে, কারণ এই মুহূর্তে ইউ এর সলিউশনটা যা খুশি হতে পারে, ঠিক আছে। তো যদি আমি ক্লোজ ফর্ম সলিউশন পেতে চাই তাহলে ইউ বিলংস টু দ্য সেট অফ গ্লোবাল সেট অফ ফাংশনস, মানে অল পসিবল ফাংশনস। এবার এরকম একটা কন্ডিশন থাকবে, এবং আমি এটাকে এখানে লিখবো যে দিস ইজ ট্রু ফর অল ভি ইন ভি, ঠিক আছে। It's the set of functions that includes u, the solution that you are looking for. আরো একটা বিষয় থাকবে, সেটা হচ্ছে b equals 0 in gamma u, মানে যেখানে যেখানে u এর ভ্যালু বলে দেওয়া থাকবে সেখানে v কে 0 হতে হবে, ঠিক আছে, v being the variation of u, which means v0 is 0. এই জন্য নয় যে u is 0, it is 0 because u is given,
ইউটা তোমার জানা, সেই জন্য 0। ওকে, আচ্ছা। ঠিক আছে, এই অবধি বোঝা গেল। হুম। এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই পার্টটা মুছে দেব, এবং এই পার্টে আমরা কি লিখছি, ভেরিয়েশন গুলো মানে সেম বাউন্ডারি কন্ডিশনও তো ফলো করবে? না, দেখো আবার বোঝো, এই কনফিউশনটা হবে। এই ধরো তোমার ব্র্যাকেস্টোকন প্রবলেমেই চলে গেলাম আমরা আবার, বা যে কোনো প্রবলেমে, ঠিক আছে, এইটা তোমার অপটিমাম সলিউশন, সরি, y of x তোমার অপটিমাম সলিউশন, যে কিনা ওই ফাংশনালকে মিনিমাইজ করছে ব্র্যাকেস্টোকন প্রবলেমের জন্য, যেটা টাইম, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আরেকটা ফাংশন y tilde, ওকে, which is y plus delta y times epsilon, ঠিক আছে, and y tilde in the limit epsilon equals 0 is the optimum solution, ঠিক আছে। আমরা কিন্তু ভেরিয়েশন বলছি এই কোয়ান্টিটিটাকে, ওকে, y tilde obeys the boundary condition, but delta y is 0 wherever the boundary condition on y is given। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এই ছবিটা মাথার মধ্যে একদম গেঁথে নেবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো দ্য নেক্সট স্টেপ আমরা যেটা করব, যে এই কোয়ান্টিটিটা, এই যে এই কোয়ান্টিটিটা, ঠিক আছে, লেফট হ্যান্ড সাইডের এই কোয়ান্টিটিটা, রাদার এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা যদি আমরা দেখি, তাহলে দিস কোয়ান্টিটি ইজ 0 এভরিওয়্যার উইদিন দ্য বার, মানে x উইদিন 0 to l, দিস ইজ 0 এভরিওয়্যার, তাই তো? আচ্ছা, যদি তাই হয় এখন মুশকিল হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা সব জায়গায় 0, তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি যে ইন্টিগ্রেশন 0 to l v, which is also a function of x, v times this equation dx is also 0, তাই তো? বোঝা গেল? এটা 0 যদি হয় সব জায়গায়, তাহলে এটা দিয়ে গুণ করে আমি যদি ইন্টিগ্রেট করি, যাকে ইন্টিগ্রেট করবো তাই 0 হবে, কারণ এটা তো সবসময়তেই 0, তাই না? আচ্ছা, এবার এইটাতে this is the first step towards something called the weak form। এই যে মিনিমাইজেশন স্টেটমেন্ট এবং ভেরিয়েশনাল স্টেটমেন্ট, মানে তুমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর্মে যদি দাও বা অয়েলার-ল্যাগ্রাঞ্জ ইকুয়েশন ফর্মে যদি দাও, দ্যাট ইজ স্ট্রং ফর্ম। কিন্তু তুমি যদি ফাংশনাল দিয়ে কোনো প্রবলেমকে ডিফাইন করো, সেটা পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টেটমেন্টই হোক বা ভেরিয়েশনাল স্টেটমেন্টই হোক, বোথ আর উইক ফর্মস, ঠিক আছে। এবার দেখো, এই উইক ফর্ম বলার মানে এই নয় যে দিস ফর্ম ইজ লেস অ্যাকুরেট, আই মিন নট অ্যাট লিস্ট ইন দিস স্টেজ, দিস ফর্ম ইজ লেস অ্যাকুরেট দ্যান দ্য স্ট্রং ফর্ম, সেটার মানে কিন্তু এটা নয়, ঠিক আছে। উইক ফর্মের মানে কি সেটাতে একটু পরে আসছি, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি উইক ফর্মটা শুধু এইভাবে লিখি, মানে এই যে ভি দিয়ে গুণ করলাম এবং হচ্ছে যে দিস ইকুয়াল 0, এইভাবে লিখি, দেন দের ইজ এ লস অফ ইনফরমেশন, ঠিক আছে। লস অফ ইনফরমেশনটা কি, সেটা হচ্ছে দেখো, যদি এই কোয়ান্টিটিটা ট্রিভিয়ালি 0 হয় সব জায়গায় বিটুইন 0 to l, ওকে, x রেঞ্জিং ফ্রম 0 to l, তাহলে এই কোয়ান্টিটিটা তো 0 হবেই। শুধু তাই নয়, আমি ধরো v নিলাম sin of x, ওকে, sin of x নিতেই পারি আমি, কারণ দেখো at x equals 0 v is 0, admissible variational function, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে sin x নিলেও এটা 0 হবে, কারণ এই ভেতরের কোয়ান্টিটিটা 0, আবার v যদি x নিই তাহলেও 0 হবে, ঠিক আছে।
তাই আমি যখনই এই স্টেটমেন্টটা লিখবো, যখনই আমি উইক ফর্মটা লিখবো, আমি সবসময় লিখবো দিস ইজ ট্রু ফর অল ভি, ঠিক আছে? দেন দিস স্টেটমেন্ট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ দিস স্টেটমেন্ট। কেন? একটু আগেই মানে জাস্ট আগের ক্লাসেই আমরা বা তার আগের ক্লাসে আমরা যখন অয়েলার ল্যাগ্রেঞ্জ ইকুয়েশন নিয়েছি, তখন because of this truth that this quantity is zero, this integration, this functional also known as the first variance is zero, being zero for all v, we concluded that this quantity itself is zero, and that's how we got the Euler Lagrange equation. বুঝতে পারছো তো? মানে এই যে ওই আমাদের রিয়াকশন গুলো হয় না, যেটা দুদিক থেকেই উল্টো দিকে যেতে পারে, এটাও ঠিক সেই রকম, সেই ইকুইভ্যালেন্সটা থাকতে হবে, স্ট্রং ফর্ম আর উইক ফর্ম। যখনই আমরা উইক ফর্ম লিখবো, আমাদের কিন্তু এই ট্রু ফর অল ভি সেটা মেনশন করতেই হবে, ঠিক আছে? কারণ সেটা মেনশন না করলে এই যে ট্রান্সপারেন্সিটা, যে ওপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে ওপরে, বেসিক্যালি দে আর দ্য সেম স্টেটমেন্ট, এবং বিইং দ্য সেম স্টেটমেন্ট they have the equal amount of accuracy, both are actually correct representation of the problem, ঠিক আছে? মানে আমি কিন্তু প্রবলেমটাকে সিম্পলিফাই করে নিইনি, আমি বারবার নিউমেরিক্যাল মেথডের কথা বলছি, বারবার অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশনের কথা বলছি, কিন্তু এখনো অবধি আমি কিন্তু কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশনের পথে যাইনি। there is no loss of accuracy, ঠিক আছে? যদি it is true for all v, then this is also true, and if this is true, then this is obviously true, ঠিক আছে? এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, বোঝা গেল? এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন, যেটা আপনি বলেন ভি ইকুয়াল টু 0 ফর অল গামা ইউ, তো মানে প্রোভাইডেড আমাকে ইউ এর ভ্যালুটা বলে দেওয়া থাকবে ওখানেই 0, না মানে যে কোনো ইউ এর ভ্যালুতে, মানে ফর ইউ ইকুয়াল টু 1 2 3 4 যে কোনো ভ্যালুতে 0 হতে পারে, তাই তো? ইউ ইকুয়াল 1 2 3 4 মানে না, এখানে ইউ এর ভ্যালুর সঙ্গে ভি এর কোনো ডিপেন্ডেন্স নেই। ভি ইজ এ ফাংশন অফ হোয়াট? ভি জাস্ট লাইক ইউ ইজ এ ফাংশন অফ এক্স। ভি বিলংস টু দ্য সেম ফাংশনাল সেট অফ ফাংশনস অ্যাজ ইউ, ঠিক আছে? ভি ইজ জাস্ট অ্যানাদার ফাংশন অফ এক্স, ইজ জাস্ট দ্যাট ভি হ্যাজ টু বি জিরো wherever the value of u is given. এবার দেখো এক্স এর কোন ভ্যালুতে ইউ এর ভ্যালু দেওয়া আছে, at x equals 0, x equal l এ u এর ভ্যালু দেয়া নেই, u প্রাইম এর ভ্যালু দেয়া আছে, সেটা নিয়ে আমি ভাববই না, মানে ন্যাচারাল বাউন্ডারি কন্ডিশন নিয়ে আমি ভাববই না। wherever there is the essential boundary condition, ঠিক আছে, আমি সেটা নিয়ে ভাববো। wherever there is the essential boundary condition, the variation has to be 0, আচ্ছা, বোঝা গেল? v এর ডিপেন্ডেন্স কিন্তু is on x, and otherwise v is totally arbitrary. v is a totally arbitrary function, okay? Condition being 2, 1, v belongs to the same set of functions as u, and number 2, that v is 0 wherever u is provided, okay? Wherever in the boundary, okay? And v can I mean v can be anything, I mean v to dhoro মানে আমি পুরো v can be also this quantity, it is fine, but v is arbitrary, okay? আর কোনো একটা v না, this statement has to be true for all v, okay? and the thing is, এই যে different v এর আমি এক্সাম্পল নিলাম, এই সবকটা v, okay, belongs to the same set of functions as u, and also they are 0 at that point in the boundary where u is given, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি 2D তে যদি ভাবি, 2D তে বা 3D তে যদি ভাবি, ধরা যাক এই জায়গাটা এরকম ফিক্স করে ধরা আছে, ঠিক আছে, চেপে ধরা আছে, আর এইখানে আমি ট্র্যাকশন দিচ্ছি, কিছু ডিস্ট্রিবিউটেড ফোর্স দিচ্ছি, তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে আমার গামা ইউ, বাকিটা আমার গামা টি, বাকি পুরোটাই। এবার এই গামা ইউতে আমার ভি এর ভ্যালু 0 হবে, ঠিক আছে? আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখেছিলাম, বিমের এক্সাম্পল দেখেছিলাম, যেখানে আমরা ডিসকাস করেছি যে কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে যে ওটা শুধু হয়তো মানে ভার্টিক্যাল ডিফরমেশনের জন্য গামা ইউ,
কিন্তু রোটেশনের জন্য গামা ইউ নয়, ঠিক আছে? তাহলে সেখানে রোটেশনের ভেরিয়েশনটা 0 হবে না। এরকম অনেক কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখেছিলাম আগের ক্লাসগুলোতে, আরেকবার গিয়ে সেই ভিডিওগুলো দেখে নাও, ঠিক আছে? আচ্ছা, এনিওয়েজ এই যে ইকুয়েশনটা, এবার আমি যেটা করব, আগের দিনও আমি ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করেছিলাম, করে অয়লার ল্যাগ্রাঞ্জ ইকুয়েশনে পৌঁছেছিলাম। এবারও ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করে আমি উল্টো দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? তো আমি ফার্স্ট অফ অল যে স্টেটমেন্টটা লিখবো সেটা হচ্ছে আমি ফার্স্ট টার্মটাকে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করব। তাহলে আইল রাইট v টাইমস ই এ ইউ প্রাইম 0l minus 0 to l, this time it would be v prime e a u prime dx plus 0 to l q times v times dx equals 0. বুঝা গেল? So it's just integration by parts. এবার তার মধ্যে আমি প্রথম টার্মটাকে দেখি। So this quantity is essentially v e a u prime at l minus v e a u prime at x equals 0. ঠিক আছে? Now at x equal l, u prime is this quantity. ঠিক আছে? So this quantity is p by ea. So this can be written as p times v at l. ঠিক আছে? এই কোয়ান্টিটিটাকে লিখে যায় p times v at l. এটা বোঝা গেল? e a u prime is p and this is v at l. ঠিক আছে? আর এই কোয়ান্টিটিটাকে দেখো, what is the value of v at x equals 0? 0. So this whole quantity is 0. ঠিক আছে? So the variational statement this is how the variational statement looks like. ঠিক আছে? আচ্ছা, and this has to be true for all v. আমি যাই v নিই না কেন, I'll get this expression. আমি sin x নিলেও সেম এক্সপ্রেশন পাবো, আমি x equals v equal x নিলেও সেম এক্সপ্রেশন পাবো, v equal 0 নিলে তো 0ই হয়ে যাবে, সেটা নেব না। যাই নিই না কেন আমি এই এক্সপ্রেশনই পাবো। ঠিক আছে? This is true for all v. ঠিক আছে? এবার দেখো, এবার ফাইন্ড এলিমেন্ট ফর্মুলেশন ওয়ার্কস অন দিস ভি স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে? এই ভি স্টেটমেন্টে আমরা যেটা এক্সপ্লেন করলাম এতক্ষণ ধরে, যে কোনো কিন্তু লস অফ অ্যাকুরেসি হয়নি গোয়িং ফ্রম স্ট্রং ফর্ম টু উইক ফর্ম। কিন্তু একটা জিনিস হয়েছে, কোনো লস অফ ইনফরমেশন হয়নি, ঠিক আছে, ইটস সেম অ্যাকুরেট, ওকে, কিন্তু একটা জিনিস হয়েছে, সেটা হচ্ছে তুমি যদি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা খেয়াল করো, তাতে ইউ এর ডাবল ডেরিভেটিভ ছিল। এই ভেরিয়েশনাল ফর্মে ইউ এর উপর সিঙ্গেল ডেরিভেটিভ রয়েছে। ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে তুমি যদি স্ট্রং ফর্ম থেকে একটা সলিউশন বার করার চেষ্টা করতে, তাহলে ইউ কে
ইউ কে মিনিমাম এইরকম দেখতে হতো। Otherwise, the second derivative would be trivially 0. ঠিক আছে? এখন because you are looking at the v statement, এই স্টেটমেন্টে অ্যাডমিসিবল হওয়ার জন্য, সলিউশন বলছি না, অ্যাডমিসিবল হওয়ার জন্য, ঠিক আছে, ইউ কে কেবলমাত্র এটুকু হলেই চলবে। ওকে, বুঝতে পারলেন? এইটুকুনি শুধু চেঞ্জ হয়েছে যে the constraint on the order of derivative has changed. ওকে, মানে কতটা ডিফারেন্সিয়েবল হতে হবে, মানে L1 কন্টিনিউয়াস হলে চলবে না L2 কন্টিনিউয়াস হতে হবে, সেই কনস্ট্রেন্টটা কেবলমাত্র লুজ হয়েছে এখানে। ঠিক আছে, now you are going to use a numerical method. Okay, and although this is a very simple example, you are going to use you are supposed to use that numerical method for difficult problems where a closed form solution is not available. Okay, or you cannot really, you cannot at all do the integration. Okay, just like a simple problem like the elongation of a bar. Okay, সেই রকম ক্ষেত্রে তুমি এই মেথডটাকে ইউজ করতে চাও। ওকে, and sorry, you want to use the finite element method, and that method being a numerical method, it would obviously be associated with errors. Okay, and that error starts with having approximations. ওকে, এবার দেখো আমি কি করছি। ধরা যাক আমি এই বারটাকে মোটামুটি দুটো ভাগ করলাম, সমান সমান ভাগই, বোঝা যাচ্ছে কি করছি? মোটামুটি দুটো ভাগ করলাম, L/2 আর L/2। ঠিক আছে, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি এই বারটাতে দুটো ভাগ করতে পারি, 10টা ভাগ করতে পারি, 100টা ভাগও করতে পারি, কিন্তু এই বারের অ্যাক্সিসের উপর যেখানেই আমি থাকি না কেন, ওকে, ওই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আমি দেখেছিলাম, দ্যাট উড বি ট্রু, এবং এই গোটা বারটা জুড়ে দিস ইন্টিগ্রেশন শুড বি ট্রু, and that too for all v. ঠিক আছে, এবার আমি কি করছি দেখো, এই প্রথম পার্টটাকে আমি বারটাকে এবার এরকম একটা মডেল করার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, তার মানে দুটো পার্টে আমি ভেঙে নিয়েছি, প্রত্যেকটার লেন্থ হবে L/2, সেগুলোকে আমি বলবো এলিমেন্ট 1 আর এলিমেন্ট 2, যেগুলোকে আমি সার্কেলের মধ্যে রাখবো। আর এই যে তিনটে সার্কুলার or rather যে তিনটে পয়েন্ট রয়েছে, which are the boundaries of the individual elements, I'll call them nodes. So these are elements and these are nodes. ঠিক আছে, এবার ধরা যাক আমি একটা এলিমেন্ট নিলাম। ওকে, তাহলে আমি এলিমেন্ট নাম্বার 1 নিলাম, যাতে দুটো নোড 1 আর 2। ঠিক আছে, এতে কি কি ডিফাইন করা আছে? ধরা যাক আমি ডিফাইন করতে পারি x, তাহলে x এর ভ্যালু হচ্ছে বাঁদিকে x1, ডান দিকে x2। ঠিক আছে, এবার তুমি ইমিডিয়েটলি বলবে এই x1টা হচ্ছে 0 আর x2টা হচ্ছে L/2। ঠিক আছে, কিন্তু আই এম নট বদার্ড উইথ দ্যাট। ওকে, আই এম জাস্ট ডুইং আ জেনারেল ফর্মুলেশন। আমি এমন ভাবেই ফর্মুলেশনটা করব যাতে করে ফর্মুলেশনটা হয়ে যাওয়ার পর সেম ফর্মুলেশন ক্যান বি ইউজড ফর এলিমেন্ট নাম্বার 2। আচ্ছা, কেন এরকম ভাবে করব? কারণ তাতে করে আই উইল ডেভেলপ আ মেথড, okay, which requires some basic calculations
and then repetition. Okay, এই যে বেসিক ক্যালকুলেশন এন্ড রিপিটেশন, মাঝখানে কোনো মাথা খাটানোর ব্যাপারই নেই, ঠিক আছে? এই যে জিনিসটা, দিস ইজ ওয়্যার কম্পিউটার্স শাইন, ঠিক আছে? তোমার থেকে অনেক ভালো ক্যালকুলেট করতে পারে কম্পিউটার, অনেক স্পিডে, ঠিক আছে? অনেক রিপিটেটিভ জিনিস ইউজিং মাল্টিপল কোর্স, এগুলো নিশ্চয়ই জানবে, ইউজিং মাল্টিপল কোর্স, ওকে, এবং হচ্ছে যে ইউজিং ফাস্টার মেমোরি, দে ক্যান ডু আ লট ফাস্টার, ঠিক আছে? সো ফাইনাইট এলিমেন্টের একটা বড় অংশ হচ্ছে বুক কিপিং, ঠিক আছে? আমি একটু আগে ম্যাথামেটিক্সের কথা বলছিলাম, সেই ম্যাথামেটিক্যাল নলেজটা যিনি ফাইনাইট এলিমেন্ট কোড ডেভেলপ করেন তার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? কম্পিউটারের কাছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পথ বলা আছে, যেটা রিপিট করে করে একটা এলিমেন্ট হোক, দুটো এলিমেন্ট হোক, 10টা বা 1000টা এলিমেন্ট হোক, সেই প্রসেসটাকে রিপিট করেই কম্পিউটার ফাইনাইট এলিমেন্ট সলিউশনটা প্রোভাইড করে, ঠিক আছে? And this method is not at all meant for hand calculation. অসুবিধা এখানে, অসুবিধাটা কি, তুমি এখন এতদিন অব্দি যে কটা সাবজেক্ট পড়ে এসছো তাতে একটা চ্যাপ্টার পড়লে, তারপরে 10টা অঙ্ক করলে, ঠিক আছে, সেরকম করে এসেছো। এই সাবজেক্টটাতে সেটা করা মুশকিল, কারণ এই সাবজেক্টে একটা ছোট প্রবলেমও, ওকে, হাতে করাটা মুশকিল, সেটা কম্পিউটারে করা অনেক সহজ, মানে কম্পিউটারে প্রোগ্রাম লিখে করা অনেক সহজ। তো এনিওয়েজ, will not go there. Let's see how the formulation works. তাহলে আমি ডিফাইন করতে পারি দুটো পয়েন্টে আমার ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, মানে কোয়ান্টিটি গুলো আমি ডিফাইন করে নিই। x1 আর x2 কে আমি ডিফাইন করতে পারি। তো এটা কি, x টা হচ্ছে আমার কোঅর্ডিনেট, u কেও ডিফাইন করতে পারি, u1 u2, রাদার u কে ডিফাইন করতেই হবে। u টা হচ্ছে আমার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, ঠিক আছে? এক্ষুনি তুমি এটার দিকে তাকালে বলবে u1 টা তো 0, ঠিক আছে? বাট যাই হোক না কেন, আমরা সেটা 0 কি 0 নয় সেই কন্ডিশনটা আমরা পরে বসাবো, ঠিক আছে? আপাতত আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম মানে হচ্ছে তুমি একটা থার্মাল অ্যানালিসিস করলে তুমি বিভিন্ন লোকেশনে টেম্পারেচার বার করতে চাও, ঠিক আছে? টেম্পারেচার বার করতে চাও আর হিট ফ্লাক্স বার করতে চাও, ধরো কিউ বার করতে চাও। নাও দিস হিট ফ্লাক্স ইজ ফুরিয়ার কনস্ট্যান্ট টাইমস del t del x, okay, which is basically the equivalent of stress, because stress is E times del u del x, ঠিক আছে? তুমি যখন একটা স্ট্রাকচারাল প্রবলেম সলভ করতে চাও, তুমি বিভিন্ন লোকেশনে ডিফ্লেকশন বার করতে চাও এবং স্ট্রেস বার করতে চাও, ঠিক আছে? তুমি যখন একটা মানে মানে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের সলিউশন করতে চাও, তাহলে তুমি ডিফারেন্ট পয়েন্টের ভোল্টেজ বার করতে চাও এবং ডিফারেন্ট পয়েন্টে কারেন্ট বার করতে চাও। নাও দিস I is your some resistivity, আমি জানি না আর কি কি আসবে, টাইমস del v del x, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, ও এটা বোধহয় 1 by rho del v del x, because you see resistance is integration a rho dx or something, তাহলে এটা 1 by a rho del x এরকম কিছু একটা হবে, ঠিক আছে? সো দ্য পয়েন্ট ইজ, তুমি তিনটে সিস্টেমের মধ্যে কম্পারিজনটা দেখো, একটা করে নর্মাল গ্রেডিয়েন্ট ডিফাইন করছি আর একটা করে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম রয়েছে, ঠিক আছে? এবং you can actually once the formulation for bar element is done, তুমি ইউনিঅ্যাক্সিয়াল থার্মাল কন্ডাকশন এবং ইউনিঅ্যাক্সিয়াল ইলেকট্রিক্যাল ফ্লো, ওকে, তার মডেলিং কিন্তু তুমি অনায়াসে করতে পারো ইউজিং দ্য সেম ফর্মুলেশন, ওকে? আচ্ছা, যেমন আমি ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ডিফাইন করলাম, তেমন আমি ভেরিয়েশনকেও ডিফাইন করব, এবং ভি এর দুটো ভ্যালু v1 এবং v2। এগেন তুমি v1 এর দিকে তাকিয়ে তো বলবে যে v1 is 0, ঠিক আছে? কিন্তু আপাতত আমরা জেনারেলাইজ ফর্মুলেশনে যাচ্ছি। আচ্ছা,
এবার আরেকটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করব, যেটা হয়তো 1D তে সেরকম ভাবে দরকার নেই, কিন্তু 2D আর 3D তে তুমি সেটা ছাড়া চলতেই পারবে না, and that is called natural coordinates. আচ্ছা তা আমি কোঅর্ডিনেট ডিফাইন করেছি, এবার হচ্ছে ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটস আমি ডিফাইন করছি। এন্ড যেহেতু ইউনিঅ্যাক্সিয়াল প্রবলেম, তাই একটা কোঅর্ডিনেট ডিফাইন করলেই চলবে, জাই। জাই এর ভ্যালু আমি কিন্তু জাই 1 জাই 2 লিখবো না। আচ্ছা জাই এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে -1 আর এখানে +1, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার আমি ভি স্টেটমেন্টটা মুছতে চাইছি না, তো বাকি পার্টটা আমি মুছি। স্যার এটা কি মানে ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটটা কি সব সময় -1 আর 1ই হবে দুটো এন্ড পয়েন্টে? দুটো এন্ড পয়েন্টে -1 আর 1ই হবে। আচ্ছা মানে মানে এটার ডেফিনেশনটা আসছে কোথা থেকে মানে? এটা ডেফিনেশনটা আসছে কোত্থেকে? এটার কোনো ডেফিনেশনের দরকার নেই, এটা শুধুমাত্র একটা মানে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সে বা ম্যাথামেটিক্সে অন্য প্রবলেমে ভেরিয়েবল মানে প্যারামিটারকে তোমার হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলকে তোমার ট্রান্সফার করি না, মানে ধরো ধরো ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমি কোথাও গিয়ে দেখলাম যে x ইকুয়াল tan থিটা ধরলে আমার ইন্টিগ্রেশন করতে সুবিধা হচ্ছে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে সেই ধরনের একটা ট্রান্সফরমেশন, আর কিচ্ছু না, ঠিক আচ্ছা আছে? এবং এই ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট উইল নট শো আপ ইন আইদার দ্য ভি স্টেটমেন্ট নর দ্য ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশন। মানে তোমার ভেরিয়েশনাল ফর্মুলেশন, ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশন কোথাওই এই তোমার ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট কিন্তু শো করবে না। আচ্ছা এটা শুধুমাত্র তোমার ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য। এবং ফর দ্যাট ম্যাটার ইন 1D প্রবলেমস ইউ ডোন্ট ইভেন নিড এ ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট, কিন্তু আমরা ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট দিয়েই করব, যাতে করে আমরা আমাদের শেখাটাও খুব জেনারেলাইজড হয়। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার তাহলে আমার এই প্যারামিটার গুলো লাগবে, ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট, এক্স মানে কোঅর্ডিনেট, ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট, ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এবং ভেরিয়েশন, ঠিক আছে? মানে যে কোনো এবার প্রবলেমের আমি জন্য দেখো এই কি করছি। যে কোনো প্রবলেমের জন্য এই চারটেই তাই তো, না আরো অ্যাডিশনাল কিছু হতে পারে হ্যাঁ, একদম। ডিপেন্ডিং ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রবলেম? না না, আর কিছু লাগার আমার দরকারই নেই, ঠিক আর আছে কিছু লাগার আমার দরকারই নেই। ঠিক আছে মানে স্ট্রেস অ্যান্ড অল উই ক্যান ফাইন্ড আউট লেটার, দ্যাট ইজ হুম হুম মানে সেকেন্ডারি, হুম, বাট প্রাইমারিলি উই ডোন্ট নিড এনিথিং এলস। আচ্ছা, ঠিক আছে এবার দেখা যাক আমি কি করছি। দেখো আমি দুটো ফাংশন ডিফাইন করছি, এটা হচ্ছে জাই অ্যাক্সিস আর এই হাইটটা হচ্ছে ইউনিটি। আচ্ছা এইটা একটা ফাংশন, রেডটা, আর এই পার্পলটা একটা ফাংশন। এই ফাংশনটাকে আমি বলছি n1, এই ফাংশনটাকে আমি বলছি n2, ঠিক আছে? এই -1টা হচ্ছে জাই 1, এই 1টা হচ্ছে জাই 2, ঠিক আছে? মানে হুম, যেমন আমরা x1 x2 লিখছিলাম সব জেনারেল করে, সেই রকম ভাবেই আমি এখানেও লিখলাম। এটা জাই 1 এর ভ্যালু হচ্ছে -1, জাই 2 এর ভ্যালু হচ্ছে 1। ঠিক আছে তাহলে এই n1 আর n2 এই দুটো ফাংশন। তাহলে এই দুটো ফাংশনকে আমি এমন ভাবে ডিফাইন করছি দ্যাট ni জাই I সরি ni জাই j is Kronecker delta ij। এই ক্রনেকার ডেল্টাটা কি বস্তু সেটা একটু ভালো করে দেখে নিই, ঠিক আছে? ইন্টারনেটে দেখে নেবে। শুধুমাত্র একটা কনসেপ্ট, এটার মানে হচ্ছে যদি i ইকুয়াল j হয় তাহলে এই ভ্যালুটা 1, আর 0 আদারওয়াইজ। আচ্ছা দেখো এই 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 এক্সাম্পলটায় বা এখন অব্দি আমরা যা করেছি তাতে একটা এলিমেন্টের দুটো নোড রয়েছে, হুম কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা এমন এলিমেন্ট দেখবো যাতে 3টে বা 4টে
বা 8টা বা 9টা বা আরো বেশি নোড রয়েছে, ঠিক আছে, এবং সব ক্ষেত্রে এই রিলেশনটা কিন্তু ট্রু। এই ni's আর কল্ড দ্য শেপ ফাংশনস। আচ্ছা, Okay, shape functions have a value of unity. Ith shape function, the ith shape function would be unity at the ith node, ঠিক আছে, and every other node it will have a value of 0, আচ্ছা, ঠিক আছে। এই যে ক্রনিকার ডেল্টা দিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন এবং পরের এই লাইন দুটো, তার কিন্তু মানে শুধু স্রেফ এটা, ঠিক আছে। যে কোনো অবস্থায় আমরা যখনই ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথডে শেপ ফাংশন ডিফাইন করব, the shape function has a value of unity, ith shape function has a value of unity at the ith node and at every other node, সে 5টা 10টা যতগুলোই নোড হোক না কেন, it has to be 0, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বোঝা গেল এই অবধি? হুম। তার মানে খেয়াল করে দেখো, n1 is 1 at node 1, n2 is 1 at node 2 and 0 at every other node, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরো একটা প্রপার্টি শেপ ফাংশনের, আমি যদি এই দুটো শেপ ফাংশনকে জয়েন করি, ঠিক আছে, আচ্ছা, মোটামুটি দেখে কি বোঝা যাচ্ছে n1 এর এক্সপ্রেশন কি হবে? n1 এর এক্সপ্রেশন n1 আমার কথা শোনা যাচ্ছে দেবাংশু? হ্যাঁ, কিছুক্ষণ কেটে গেছিল, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো n1 ইজ আ স্ট্রেট লাইন, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে। n1 is a straight line, okay, hence it has a general expression something like this, c0 plus c1 xi, এটা বোঝা যাচ্ছে তো? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। মানে এটা কি বোঝা যাচ্ছে যে I can write it to be c0 plus c1 xi? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার ধরো n1 at -1 is 0, n1 at 1, sorry, n1 at -1 is 1 and at 1 it is 0, ঠিক আছে। তাহলে n1 এর ইকুয়েশন কি হবে দেখো তো কি হয়, n1 এর ইকুয়েশনটা কি হবে? এখানে -1টা আমার জায়ের ভ্যালু, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, xi এর ভ্যালু, xi এর ফাংশন, n1 and n2 are xi functions. C0 C1 দুটোই হাফ তাহলে হাফ আছে। এই c0 c1 দুটোই হাফ হাফ আসছে, ভালো করে দেখো, কোনো একটা মাইনাস আসবে, at -1 it is 1 and at 1 it is 0. কি এক্সপ্রেশন আসছে মানে? ফার্স্ট এটা হচ্ছে 1 ইকুয়াল টু C0 মাইনাস C1। আমার মনে হয় এই এক্সপ্রেশনটা আসবে, ঠিক আছে। কোনটা? So when xi equals -1 this is 1 and xi equals 1 this is 0, বোঝা গেল? না, আরেকবার রিপিট করুন। xi এর ভ্যালুটা -1 বসাও, দেখো এখানে কি পাবে, 1 পাবে। So 1 plus 1 is 2, divided by 2 is 1.
না, আমি এই n1 এর ইকুয়েশনে পুট করছিলাম n1 ইকুয়াল টু c নট প্লাস c1 জাই। তো এখানে জাইয়ের ভ্যালুটা হচ্ছে n1 এর ভ্যালু হচ্ছে 1 ফর জাই ইকুয়াল টু -1, মানে হচ্ছে 1 ইকুয়াল টু c নট মাইনাস c1। ফাইনালি এই এক্সপ্রেশনটা পাবে, ঠিক আছে? তো চেক করে দেখো that you get the following equations: 1 plus xi by 2. Okay, so n2 is 1 plus xi by 2 and n1 is 1 minus xi by 2. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক কিছু আছে। অসুবিধে বুঝতে? না না না, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি বাজে ভুল করছি না। ঠিক আছে। আচ্ছা, এনিওয়েজ হুম। একটা জিনিস খেয়াল করবে এখানে, এবার হচ্ছে যে ইফ ইউ সাম দিস টু কোয়ান্টিটিস, ইফ ইউ অ্যাড n1 and n1 প্লাস n2 যদি করো তাহলে কত আসছে একবার দেখো তো। 1 আসবে। 1 হচ্ছে তো? হ্যাঁ 1। Minus and plus xi will cancel, so we'll have 1, n1 plus n2 equals 1, তাই তো? হুম। কিছু অসুবিধা? না, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমরা দুটো জিনিস দেখলাম, এই দুটো হচ্ছে শেপ ফাংশনের প্রপার্টি। এই দুটো প্রপার্টির মানে আমরা একটু পরে দেখব। ফার্স্ট প্রপার্টিটা হচ্ছে যে আয়ত শেপ ফাংশন, আয়ত নোডে ইউনিটি, বাকি নোডে 0, আর সব শেপ ফাংশনের সাম হচ্ছে 1, ঠিক আছে? এই দুটো হচ্ছে প্রপার্টি। আচ্ছা, এই শেপ ফাংশনগুলো আমরা আরো কিছু প্রপার্টি দেখব। প্রথম কথা হচ্ছে এই শেপ ফাংশন ইজ আ ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পলিনোমিয়াল। এবার ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পলিনোমিয়াল কাকে বলে? ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পলিনোমিয়াল আচ্ছা, আরেকটা জিনিস এখানে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে এটা কিরকম ভাবে লেখা যায়, n1 কে লেখা যায় 1 minus xi1 xi 1 plus xi1 xi divided by 2, আর এটাকে লেখা যায় 1 plus xi2 xi divided by 2। xi1 হচ্ছে -1 আর xi2 হচ্ছে +1। তার মানে the general expression for ni is 1 plus xi xi divided by 2। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে জেনারেল এক্সপ্রেশন। এবার দেখো ওকে, এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, আচ্ছা এই ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান পলিনোমিয়ালের ব্যাপারটা পরে ডিসকাস করছি। আপাতত আমরা করব যে আমরা এই শেপ ফাংশনটাকে ইউজ করব কিভাবে। ধরা যাক আমি এই কোয়ান্টিটিটাকে নিলাম কোঅর্ডিনেট, তাহলে আমি দুটো নোডের কোঅর্ডিনেট x1 আর x2 আমি লিখতে পারি x ইকুয়ালস n1 x1 প্লাস n2 x2, বা
x is summation over I ni xi। ঠিক আছে। এবার এটার জাস্টিফিকেশন কি তুমি দেখো, হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছো এই এক্সপ্রেশনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এটা জাস্টিফিকেশনটা কি? দেখো n1 at node 1 is 1 হুম and n2 at node 1 is 0, হুম ঠিক আছে, হুম মানে এই ভ্যালুটা, আর n1 is 1। হুম Now by representing like this, I have this solution, I have this solution where x at xi 1 is x1, ঠিক আছে, হুম আবার x at xi2 equally, similarly you will see that x at xi2 is x2, ঠিক আছে। So this property of the shape functions, this Kronecker delta property of shape function, that ensures that the nodal values, so when you write it like a polynomial, মানে তুমি যখন x কে xi এর ফাংশন হিসেবে লিখছো, ঠিক আছে, once you substitute at the corresponding nodes, you will get the values of x at those nodes, ঠিক আছে, এটা বোঝা গেল? এই পার্টটা বোঝা গেল কি? কি কানেকশনটা?